I request our chief guest, Mr. B. T Bangera, sir, to give his impressions on this event, please. Good evening to all of you, esteemed members, organizers, and all those who have attended here since morning. It's next 2 days, I think. In fact, when I was first informed by your president that Mr. Bangera, you have to come on such and such day, I thought, what is the use? I have come 12 years back and I had same picture in my mind. 12 years back, I think made presentation to about 30-40 people. Of course, they attended very well, they liked it very well, but they even asked for copies and all. But almost all of them are what they were 12 years back, even today, most of them. But today, I have got a surprise after attending here. So many people have been, such a wonderful work has been done, particularly yes. And you have got here Mrs. Vakila also. They are doing day in and day out, passionate people developing MSMEs and all. And this is the most important aspect today under Atmanirbhar, self-reliance, we have to develop, because my only complaint about MSMEs, 90% of the MSMEs remain as MSME forever. And I don't know why. I have failed in this last 25 years, I am trying, but it remains like that only. So why it happens like that, I don't know. Lot of attributes I have studied, improvement and all. I even, for about 350 companies, I went through CII for cluster development. That was one of the important tool for developing. But that was not just for small-scale industry, for everybody, but many small-scale industries are there, and it gave very good result. But I have been always trying to probe why MSMEs don't come out of MSME. Are they so much in love with that? For starting, it is all right. Whenever I ask them, ultimately, what you want to become, I don't get the answer properly. They are very successful also, but even after 15-20 years, maybe they are giant MSMEs, but why not grow as big industries? So, ultimately I have concluded, that's the small message I wanted to give here, that there has to be some clarity why they are starting MSME, what they want to become, what is their vision, what is their passion. If we answer that, we will get the solution for this. So, but this remains as a big mystery to me. I have been trying to do a lot of things, so ultimately, I thought, let me explain how I came into this and how I grew. I have been, after IIM, I had a placement, institute placement in ABB for about 15 years. Then I came to Fenner. There also I was the GM and all those things. All these years I found out that I could have done fantastic something more, but I am not supposed to do. Because you are working for an organization, you have to work within the framework. If you do more than that, you are finished. If you don't do also, you are finished. It's a dilemma. And it is that time, this thing came to my mind. If I am very clear that I want to do something better than what I am doing and I am capable, why should I not try my own? Because nowhere else you can do better than that. So these ideas came. It is at that time, there was one company with 8 lakhs turnover per month, 50 lakhs loss. And that person was every day coming to me and telling, I don't know, I lost all my money, everything, what to do, trying to sell, nobody is buying. To motivate him, I was telling, it is a gold mine, why don't you run it? He didn't come 15 days, I thought my idea has worked.
But after 15 days, he came and said, Mr. Bangera, you said it is gold mine. Why don't you take over and run it? What happened, I don't know. Because of my urge to do something, I stood up and shook hands. And within 1 week, I was there in that company. About 100 people. Whatever you talk to them, Enna sir, nothing is happening, we are not getting salary also, all this they are telling. I told them, I had a big offer as vice president, GM and all. Another offer is this, dilapidated company, 100 lives, families are with that, and they are in trouble. I tried to select between the two. Then I thought this GM vice president post can always wait. This may not wait. This may close down. So why not I take this? That's why I came here, and my idea is I can go there, but I have come to improve you people. Are you with me? They said, sir, nothing is going to happen, sir. Then I said, in 5 years, what you want to become? No, sir, 8 lakhs should become 16 lakhs, like that they said. I said, I thought in 5 years it can become 200 crore company, and you are talking about 16 lakh. And within 2 months, they didn't believe. This is another character has come, they thought. In 2 months, it became more than double, about 16 lakhs. Then they realized, this man means what he says. Slowly, slowly, instead of my inspiring them, they started inspiring me. And that way, it grew. But one of the secret is, whatever I did, I took permission from those people. I even took them to hotel for about 2 days discussing what is this company, why we are doing business, what are we producing, who are our customers. They don't know anything about it. How important is our customer? All these 2 days after discussing, ultimately, at the end of the day, they said we should become leader in 5 years' time in the market. So that was enough, because it was a shared vision. They are party to it. They started working. In 5 years, from 15% or so share we had in OE market, we came to 55%. We reached it. And in 5 years, our turnover was about 150 crore. And from there, it started. And the starting point was they were very clear, and I was very clear what I want to become. Because every SSI, whoever is starting the business, he has a desire to grow, but there is no vision. Because it is not so easy. First 2 years will be very, very difficult. And if you are determined, then only it can be done. I will tell you, when my turnover was about 16 crore, I went to DIC General Manager, District Industrial Center. I gave him a letter saying that I want to bring some foreign investment. He threw the paper back to me. You are a SSI. So I said, is it because I am SSI? Yes, he said. I immediately resigned as SSI and came out. And within a week, we applied to RBI, and within 2 months, we got the approval and we brought foreign investment. Now, these all will happen only if you are determined. That's why I'm telling you, you should know what you want to become. What are your targets? If you don't put target, in 5 years, even I talk about this, because of this COVID, Prime Minister granted about 1 lakh crore rupees for SSIs, MSMEs. Problem is, I was asking bankers, why don't you spend 5 minutes with them? What is your target this month, this year and all? They said, sir, we are in a great pressure, Prime Minister's pressure is there, we must distribute, so our job is over. This is what is happening. So, unless you imbibe in their mind that what they want to become, they will never grow. So, that is why we started conducting courses like cluster development. Bring about 10, 12, 15 people together, teach them right from zero defect.
That is what in fact, when I was about 60, 70 crore, Chrysler came to our company for approval. They took about 2 months' time to decide. Ultimately, they approved. I told my people, I am not going to accept this order. After 2 months, after calling all the people, 50 people to the hotel, this thing, and addressing them, why we have to accept this order? What is the benefit? Condition is, per piece price is 18 rupees. If one piece fails, 25 lakhs penalty. There's no argument at all. When I discussed with the people, if 2 piece fails, what happens? 2 into 25 is 50, they said. What about 3, I said. They said, Mr. Bangera, if you want discount on penalty, we cannot give. If you want discount on price, we can give. So this is the condition. So why I called the employees, workers to hotel and discuss this for about 20 days, half day, every day. Because they are the people who are producing zero defect, not we, who are sitting in the air-conditioned offices. So what I am trying to tell is, we have to drive these points to the employees. They are not just workers and all. Unless you bring them together, have a shared vision, it is not going to happen. And if so far it has not happened, certainly you cannot. In fact, I was addressing in Coimbatore Productivity Council, that Productive Week inauguration. I said, out of you people, how many of you have come prepared for this lecture today? They said, what for preparation? Because you are interested to listen to me, definitely you are interested to implement it. But have you made preparation and come? Because if I say few points, if you will go and tomorrow try to do that in the shop floor, those people will say, till yesterday this man was okay. Suddenly his one screw has become loose. He was not even looking at us. Today he comes and pats me and all, what is happening? Then they found out there is one Bangera came yesterday and he talked something and he has come. So, if you are already in a MSME business and not all that doing well, you have to prepare them. What is the context? Why you are now trying to implement this? What are the problems? Let them understand, because it is their company. Unless you include them in your vision mission, it doesn't happen. We created a mission statement that we made as a oath for the company to produce high quality products at competitive prices using environment friendly process and cost cheap, lowest price. Now these people with the vision statement, they frame it and keep it in the director's room. It is not meant for directors. It is meant for the workers. They should understand. Then only they will do. So I converted this into a oath to the employees, calling all the employees, my GMs, everybody. When they were about to take oath, I said, oh, hold on. Before you take oath, I have 2-3 questions. I said, how many of you know national anthem? Everybody raised a hand. How many of you can sing national anthem? Everybody raised a hand. How many of you know the meaning? My GM also said, I don't know. I know that, I said. Nobody knows. So, right from birth to death, we sing the song without knowing the meaning. So, I don't want to convert this oath also into that. I am not demeaning the national anthem. People may think like that. That's why I said, now we will call a teacher from school. Everybody, including me, will sit and understand. We have to do justice to the national anthem. We went to one school, 2 school, 3 school, about 10 school we went. Sir, we are only teaching them how to sing. This is a fact. Of course, there are very good schools in Madurai. Ultimately, we went to them and we did it. Everybody understood what is the meaning of national anthem. Then I said, this our oath,
I need about 1 month because each one should understand. It will take half a day to make them understand. Unless they follow that, you cannot grow. It is a zero defect. Kaizen. Even family members we used to call to the institute, company and train them, because unless the fellow is happy at home, he cannot be happy here. If he is not happy here, he cannot do zero defect. So all these things in small scale industry is very easy to do it because number of people are less. But only problem is small scale is the owner, the man is, he has to be all-rounder and he is doing everything, finance, marketing, production, procurement, everything. He has hardly any time. So this organizing these activities are very, very important. When I was chairman of CIA Southern Region Cluster Development and Small Scale, I arranged so many programs for MSMEs. Hardly any MSMEs comes, even big industries, even MDs are coming to attend. I was wondering what is the problem. Then I come to know they don't get time at all. They send one of their employees. So I started arranging it weekly, twice the evening, 5 to 7 like that. Then there was attendance. So all these problems has to be addressed. Most important thing is how to make them passionate about their work. In fact, I devised one program. I have gone to so many places through CI and all. I call it SMML, small to medium, medium to large. When he starts the small industry, we should put into his mind, within how many years you should come out and become medium. After medium, within how many years you want to become, you sow the seed in his mind. So unless and I am very glad today, some people who got the prize and all, 90 crores, 56 crore and all, it is fantastic achievement. But everybody should have that hunger. And there are people who are doing lot of service to the MSMEs, training, all those things. But this, what you want to become, if you ask the question, there is no answer. That is where we have to help them to come up like that. So, in our institute, industry, there is no difference between managing director, general manager, no cabins, nothing. Everybody is together. Even when our program was going on, our chairman, watchman, everybody was sitting together. So that connect between the employees, because they are the people who are driving us. One day when I went to office, every day I used to go to all the factories, I used to talk to the employees and all. When I went to office, my finance manager asked me, Mr. Bangera, in the factory you are drinking water, is it? He said. I said, yes. What is the problem? No, I heard when you drink water, work stops. I said, why? I don't know, you find out, he said. Next day, as usual, natural, in one of the factory, at that time we didn't have money. Matka, lota, steel. So from there I used to take and drink. So when I saw around, people are watching me like an animal in the zoo. I called one or two, what is the problem? What are you watching? No, sir, this water is for workers, sir, not for MD. Can you imagine? If you address those problems. That day, I said, I may be MD, you may be worker, both are human beings. When you are drinking that water, why should I not drink? Whatever difference between management and workers was, there is completely closed. They realized. There are so many things we can do. So many things to the worker. You go and pat one employee and tell him, how are you? Fine, sir. How is your wife? I mean your health, her health. Fine, sir. How is your son? He is okay, sir. How is you? Okay, sir. Then you come slowly to the subject. How is your quality circles going on? Fine, sir. So I am training my GM on this. If he says like this, how do you continue the talk? Then you will walk out. Distance is increased. You tell him, pat him, very good.
But anytime you have any problem, you straight come to me. I'll help you. The problem is solved. I have one incident which happened. My HRD man came running and said, sir, 2 months I am trying, 1 factory, 14% absenteeism. I don't know, I will suspend 2 people. I said, look here, I am paying you for solving the problem, not to create the problem. Then what to do? Call all of them tomorrow to a Kalyana Mandapam along with their wives. We'll have lunch with them, then I'll address them. Lunch is over. Then I was going to the stage in the aisle. While walking, I heard some ladies, they were seeing me first time, some of them. MD is coming, they said. I turned and said, whom are you referring? She said, you, sir. Then what is your husband, I asked. He is a worker, sir. How come you ask him? I have told him he is the MD for that machine. Apadiya, sir, I didn't know, he never told me. Now you don't fight, I said. I have told him, he will tell you one day, perhaps on his birthday he may tell you, don't fight. And then when I went to the stage and addressed them, ultimately I said, I have a problem here, absenteeism. You people don't know where your husband goes. They started looking at them. I said, don't worry, I know, I keep an eye on them, you don't worry. But I have called you people today to tell you that if your husband is 30 days attendance, full attendance, you will get an envelope from me directly, signed by me. I used to put 500 rupees inside. I don't know whether she has purchased a new broomstick or some, I don't know. But 18 months, no absenteeism, believe it or not. and see the ignorance. One day, one of the ladies, whom I know, most of the workers' wives we know, we mix with them. And I went and in the market, vegetable market. How are you, madam? Fine. You must have made a lot of money, I said. No, sir. Why? I said, I am personally signing and sending you the envelope, and you say you are not made. No, sir. That money I kept in the puja room next to the deity. It has become so much, sir. See the innocence of people. What we otherwise become a suspension, all those things months together, it is all like this. I have everything delegated to her, she will control the attendance. So, I am telling, there are a lot of problems when you are in SSI, plenty. Big industries can manage. You should have that, this thing, goal that I am going to do it. Sometimes you may have to break the rule also. I'll tell you, recently I was building one temple in Mangalore, my own temple. I wanted to do it within 6 months. There is no electricity. And they will say it will take 2 years. I said, simply put one post in front of our house in the road, get from the illegally, get from the line, connect it and build. We built. We inaugurated in 6 months over. After that, the authorities came, sir, you have done this, you have violated. Yes, I violated. What has to be done? Sir, you have to pay 5,000 rupees penalty. I paid. My job is over in 6 months instead of 2 years. So, sometimes you may have to break the rule. Particularly in SSI, that day I wrote, I even today tell the people, to the DIC general manager, I gave resignation and I applied to RBI, I got the permission. That's how I could have. Otherwise, I would have at best about 40-50 crore company today. And last year, we should have become touch 100,000 crore. Next week, we are going to touch. All this growth is from employees only. Any new product we are introducing also, we discuss with employees. So, when it is small itself, participate, ask the employees. I was once inaugurating a program in Madurai School of Social Science for vice presidents and all their HR. Well, at that time I told those people, how many of you touched your employees? Be frank. They said, no. Why should we touch? I said, suppose you are walking the shop floor and just pat one of them.
What happens? You see what happens. That day he will go early home, tell his wife, my manager came and patted me. See the amount of this thing, excitement. I said, why you are not touching? Are they untouchable? No answer. So there are a lot of things from such a small stage you can grow to any level. I came up only pure, I was very happy somebody got a HR award and he explained it is fantastic. At this stage of the company, you can grow any level. But that you should have. In so many years, what you want to become. There will be lot of obstacles because you have got that this thing, determination, you will find so many ways. For every problem, there are more answers, solutions than the number of problems. Always you can, but if you have no idea what you want to become, then any small reason also you can stop or wait for the solution. Solution will not come. So today the things are changing very fast, so you have to also keep update yourself. Your rate of learning should be faster, more than the rate of changes which are taking place, otherwise you will become a backward and all. So, but my only satisfaction today, it is a great satisfaction that so much work has been done. I think I was ignorant of that. I knew about her organization some time back also, and regularly I get day in and day out they are working on it. But people have to, as much as they train and support you, people should have their own decision. I must come to this. Within how many years you want to become medium, then how many? Because this is the most important thing today for India to become one of the top 4 economies, as Atmanirbhar they say, for self-reliance, for growth. So the MSMEs will be the pivot and they can do maximum in this area. Because it is almost, I think, more than 40 to 45% is MSMEs, number-wise and output-wise. So you people can do lot of things for your own satisfaction and to the nation. So with this, I don't want to carry further. Thank you very much. All the best. Thank you for your wonderful speech, sir. I request our chairman, Mr. Niti Mohan, to facilitate our chief guest. Thanks a lot, sir. Over to MC now. Thank you. Thank you, everyone. The next event is the most awaiting moment, Best Chapter Award introduction video. Vice Chairman திரு ராஜேஷ் அவர்களை மேடை கலைக்கிறோம். Good evening, friends. And என்ன time is it? It's a time to celebrate the Best Chapter Award. So எஸ்ல எத்தனை chapter இருக்கு? 21 chapter. கும்பகோணம் recently formed chapter. And of the 21 chapterல, who is the best chapter? And it's the time to celebrate, and it's the most awaited award. So இன்னைக்கு இங்கே உள்ள crowd இருக்குன்னா, this award is one of the main reason. The selection criteria என்ன அப்படின்னா 3 major parameters இதில் எடுத்திருக்கோம். Parameter number 1 is that adding value to the members, that is chapter membership. இதில் வந்து have 4 consideration. Point number 1, membership retention and renewal. Membership எவ்வளோ பழைய members renewal பண்ணியிருக்கிறதா first criteria கொடுத்துருக்கோம். Second, adding new members. Third, activities, new members additionக்கு என்னென்ன அந்த chapters எடுத்திருக்காங்கிறது major consideration கொடுத்துருக்கோம். And the fourth is that attendance of the meeting.
out of the total membership எவ்வளோ பேர் மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்ணுறாங்க. This is the first regarding chapter membership. And point number 2 is that monthly regular meeting. இந்த மந்த்லி ரெகுலர் மீட்டிங் எல்லா சாப்டர்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் 9 மீட்டிங்ஸ் நடக்கும். ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் க்ரைட்டீரியா என்ன எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா ஃபெப்ரவரிக்கு கன்சிடரேஷன் எடுத்திருக்கோம். அப் டு ஃபெப்ரவரி சாப்டர்ஸ் எவ்வளோ மீட்டிங் நடந்திருக்கோ அந்த எல்லா மீட்டிங்லேயும் பாயிண்ட் நம்பர் 1 ஸ்னிப்பட்ஸ் இருந்திருக்கணும். பாயிண்ட் நம்பர் 2 எஸ்கேப் வெலாசிட்டி இருந்திருக்கணும். பாயிண்ட் நம்பர் 3 ஸ்பாட்லைட் இருந்திருக்கணும். பாயிண்ட் நம்பர் 4 பவர் த்ரூ அப்ளைட் நாலேஜ் இருந்திருக்கணும். இது 4மே இவங்க ஃபெப்ரவரிக்கு நடத்தின மீட்டிங் எல்லாத்துலேயுமே இருந்திருக்கணும். அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் தட் their adherence to the standard operating procedure guideline document given by us. இந்த அஞ்சு பேராமீட்டருமே மந்த்லி ரெகுலர் மீட்டிங்கில் ஃபாலோ பண்ண சாப்டர்ஸ் மட்டும்தான் இதுக்கு எலிஜிபிலிட்டிக்குள்ளே வராங்க. அந்த தேர்ட் இஸ் அதர் ஆக்டிவிட்டீஸ் பியாண்ட் மந்த்லி ரெகுலர் மீட்டிங், தட் இஸ் சாப்டர் டே அண்ட் ஃபேக்ட்ரி விசிட்ஸ். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் இதில் 2 பாயிண்ட் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். பட் இதுக்கு டைம் பீரியட் என்ன எடுத்துக்கிட்டோம்னா மார்ச் வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டோம். மார்ச்சில் ஒரு பர்டிகுலர் சாப்டர் வந்து ஃபேக்ட்ரி விசிட்ஸ் போனாலுமே அதை கன்சிடர் எடுத்துக்கிட்டோம். இல்லை நாங்கள் மார்ச் மந்தில் போகிற பிளான் வச்சுருக்கோம்னு சொல்ல சாப்டரே கன்சிடரேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம். இதில் கன்சிடரிங் 2 பாயிண்ட்ஸ். இன் ஃபேக்ட்ரி விசிட்ஸ் அவங்க ஃபேக்ட்ரிஸ் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கணும். செகண்ட், அடரன்ஸ் டு ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர். அண்ட் தி மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் த கமிங் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் டே. அந்த பர்டிகுலர் சாப்டர் வந்து அப் டு மார்ச்க்குள்ள அந்த 1 இயர் பீரியடுக்குள்ளே சாப்டர் டே கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கணும். அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் adhering to the standard operating procedures of the chapter. And more interesting point என்ன அப்படின்னால் இதோட இவாலுவேஷன் பண்ணது our advisor மிஸ் அகிலா ராஜேஸ்வர். ஸோ அவங்க மேடம் உள்ளே இருக்கும்போதே நமக்கு என்ன கிளியராக தெரியும் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு மெட்டிகுலஸாக இதில் ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணப்பட்டிருக்குங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் விசிபிளாக தெரியும். அண்ட் டு ஹானர் தி வின்னர் சாப்டர் I now kindly request Vice Chairman Admin Prabhakar sir to be on stage. Vice Chairman Admin Prabhakar to be on stage. Advisor Madam Akila to be on stage. Chairman is Mr. V. Bogan to be on stage. President Tamil Nadu Chamber of Commerce and Industry Thiru Jagadishan sir to be on stage. Senior President, Tamil Nadu Chamber of Commerce and Industry, Thiru Rathinamel sir to be on stage. Vice Chairman Admin Prabhakar sir, please be on stage. So the winner chapter is Yes Sivakasi. And I request the principal office bearers, President, Vice President, Secretary and Treasurer to be on stage. Thank you very much. Thank you. And I now request the President, Mr. Prabhakar, to share few words about his chapter to the members present here. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். இந்த சாப்டர் அவார்டு எங்களுக்கு வழங்கியதற்காக ஜூரி மிஸ்ஸஸ் அகிலா மேடம், சேர்மன், வைஸ் சேர்மன், சீனியர் பிரசிடென்ட் எல்லாருக்கும் எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஓல்டு மெமரியை வந்து நான் ரிமைண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்.
செப்டம்பர் 2007 உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். மதுரை சாப்டருக்கு அடுத்து ஆரம்பித்த ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் சிவகாசி மதுரை பேரண்ட் சாப்டர். அது பாரு இன்றைக்கி இருக்கிற மிச்சம் 20 சாப்டரில் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தது சிவகாசி சாப்டர் தான். 2007 செப்டம்பரில் நம்ம சேர்மன்ட்ட வந்து நானும் என்னோடய பாஸ்ட் பிரசிடென்ட் மிஸ்டர் ஜெயக்கண்ணன் 2 பேருமே நாங்கள் சிவகாசியில் வந்து இங்கே மதுரை எஸ்ஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் அது பிறகு ஏன் இங்கே சிவகாசியில் ஒரு சாப்டர் ஆரம்பிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேர்மன்ட்டு வந்து நான் வந்து ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வந்து நான் வந்து முதல் சேர்மன் மீட் பண்ணேன் வைகா ஆஃபீஸில் வச்சு. அப்போ அவர்கிட்ட பேசும்போது சேர்மன்லாம் டீட்டெயிலாம் கேட்டுட்டு இது என்னால் டிசைட் பண்ண முடியாது, சீனியர் பிரசிடென்ட் மிஸ்டர் ரத்னராஜ் டிஸ்கஸ் பண்ணணும், ஸோ அதனால் நான் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி தரேன், நம்ம அங்கே வச்சு மீட் பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க செப்டம்பர் மாதமே. ஸோ தமிழ்நாடு சேம்பர் ஆஃபீஸில் வச்சு நான் பாஸ் பிரசிடென்ட் மிஸ்டர் ஜெயக்கண்ணன், சீனியர் பிரசிடென்ட் சேர்மன் இருந்தாங்க. கிட்டத்தட்ட சீனியர் பிரசிடென்ட் ஒரு மணி நேரம் ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணுற மாதிரி நிறைய கொஸ்டின் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன்னா தமிழ்நாடு சேம்பருங்கிறது ஒரு பெரிய ஃபோரம். அந்த சேம்பர்லேருந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி வெளியே கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த ஆக்டிவிட்டி எடுத்து பண்ணுறாங்க, அதை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட முடியுமா, எந்த ஒரு ஃப்ளா இல்லாமல் பண்ணிட முடியாங்கிறத என்ஷூர் பண்ணுறதுக்காக கிட்டத்தட்ட அது ஏன்னா மதுரையிலேருந்து நாங்கள் சிவகாசிக்கு வரோம், ஈவன் மதுரை கூட இல்லை. இப்போ கிட்டத்தட்ட வந்து சீனியர் பிரசிடென்ட் ஒரு மணி நேரம் எப்படி நடத்துவீங்க, யார் ஆஃபீஸ் பேரராக இருப்பீங்க, எவ்வளோ நேரம் டைம் நீங்கள் டெடிகேட் பண்ணுவீங்க, என்ன மாதிரிலாம் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க, நாங்கள் இங்கேருந்து கைட்லைன்ஸ் கொடுப்போம், அந்த கைட்லைன்ஸ் என்டையர் கைட்லைன்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாங்க. ரொம்ப கிளியராக நான்லாம் ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு. ஒரு மணி நேரம் இந்த மீட்டிங் நடந்திருக்கும். ஃபைனலாக வந்து அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை ஆகி சரி நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணி சொல்லி க்ரீன் சிக்னல் கொடுத்தாங்க. சேர்மனும் க்ரீன் சிக்னல் கொடுத்தாங்க. டிசம்பர் 2007 வந்து ஒரு ஓரியன்டேஷன் சிவகாசி நடத்தினோம். சீனியர் பிரசிடென்ட் வந்திருந்தாங்க, சேர்மன் வந்திருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் மார்ச் 2008 ஹேட்சன் ஆகூர் அவங்க சந்திரபான் ஆச்சுனால இனாகிரேட் பண்ணோம். அன்றைக்கி சீனியர் பிரசிடென்ட் எல்லாமே வந்திருந்தாங்க. சரி, இன்றைக்கி அதே சீனியர் பிரசிடென்ட் முன்னாடி இன்றைக்கி வந்து ஒரு பெஸ்ட் சாப்டர் அவார்டு வாங்குறது எல்லாருக்குமே ப்ரௌடாக இருக்குது. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார். ஏன் பெஸ்ட் சாப்டர் அவார்டு வாங்கினதுக்கு மெயினான ரீசன் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, எனக்கு ஏஜ் நான் பிரசிடென்ட் ஆன எனக்கு ஏஜ் வந்து 56 வயசு. ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து யங் பிளட்டை உள்ளே கொண்டு வர ஆரம்பித்தோம். 32 இப்போ எனக்கு இருக்கிற கோர் கமிட்டி மெம்பர்ஸ், ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ், இசி மெம்பர்ஸ், பட்டீஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 30 to 40 ஏஜ். எனக்கு மட்டும் தான் 56 வயசு. மற்ற எல்லாருமே டீமுக்கு வந்து 30 to 40. ஸோ யங் பிளட், யங் தாட்ஸ், யங் மைண்ட், யங்ஸ்டர்ஸ் உள்ளே கொண்டு வரும்போது அந்த ஆர்கனைசேஷன் எந்த அளவுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகுறதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சிவகாசி சாப்டர் தான். நான் இப்படி பண்ணலாமான்னு நினைக்கக்குள்ளேயும் டீம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பக்காவாக ஒரு பிளான் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிச்சு ரிசல்ட் கொண்டு வந்துருப்பாங்க. வந்து அவங்களுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்தா போதும், ஒரு கைட்லைன்ஸ் கொடுத்தா போதும். ஸோ சச் அ ஃபென்டாஸ்டிக் டீம். ஸோ ஐ தேங்க் ஆல் அவர் ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ், இசி மெம்பர்ஸ், பட்டீஸ் அண்ட் ஈச் அண்ட் எவரி சிவகாசி சாப்டர் மெம்பர்ஸ். டோட்டலாக அந்த அவார்டு எல்லாமே அவங்களுக்கு டெடிகேட் பண்ணுறோம். வி ஆர் ஏ எஸ் சிவகாசி ஃபேமிலி, நாட் எஸ் ஃபோரம். தேங்க்யூ ஃபார் ஆல். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ. தொடர்ந்து தமிழ்நாடு தொழில் வர்த்தக சங்கத்தின் முதுநிலை தலைவர் திரு ரத்னவேல் அவர்களை தங்கள் கருத்துக்களை. அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இங்கே வருகின்றிருக்கக்கூடிய அகிலா மேடம் அவர்களுக்கும், தமிழ்நாடு தொழில் வர்த்தக சங்கத்தினுடைய தலைவர் திரு ஜெகதீசன் அவர்களுக்கும், திரு பங்கேரா அவர்களுக்கும், வர்த்தக சங்கத்தினுடைய துணைத் தலைவர் திரு ரமேஷ் அவர்களுக்கும், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக இந்த அமைப்பை கட்டி காத்து இந்த அளவிற்கு கடந்த 18 ஆண்டுகளில் உயர்த்தி பிடித்திருக்கின்ற எனது அருமை நண்பர் நீதிமோகன் அவர்களுக்கும், இந்த அவார்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கு இவ்வளவு திரளாக வருகின்றிருக்கக்கூடிய மாநிலம் முழுவதும் இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய எஸ் நண்பர்களுக்கும் முதலில் எனது மாலை வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மிக சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இந்த அவார்ட்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஈவெண்ட். இந்த எஸ் அமைப்பை நான் ஒரு சாதாரண ரோபோவாகத்தான் நம்முடைய நீதிமோகன் அவரிடம் ஒப்படைத்தேன். இதை பார்த்து வளர்த்து மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக, இளைஞர்களுக்கு, இளம் தொழில் முனைவோருக்கு பயனுள்ளதாக ஆக்குங்கள் என்று கூறி கொடுத்தேன். உங்களுக்கு தெரியும், ஆண்டர்பிரனர் அப்படின்னு சொல்கிறோம், ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தொழில் துவங்குபவர் ஆண்டர்பிரனர்,
the process of starting an organization or an industry is entrepreneurship. இதுதான் சிம்பிள். இதை எப்படி தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு, தொழில் முனைவோருக்கு நீங்கள் இந்த ரோபோவை வைத்துக்கொண்டு எடுத்து செல்வீர்களோ அப்படி செல்லுங்கள் என்று அவரிடம் ஒப்படைத்தேன். அவர் தன்னுடைய அறிவாற்றலை ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மேட்ரிக்ஸாக மாற்றி அந்த ரோபோவுக்கு கொடுத்தார். அவர் தன்னுடைய அந்த இன்டெலிஜென்ஸை மட்டும் கொடுக்கவில்லை. அகிலா மோடம் போன்றவர்கள், நம்முடைய பங்கேரா போன்றவர்கள், பரத் போன்றவர்கள், தினேஷ் போன்றவர்கள், இன்னும் பல ஃபேக்கல்டி எல்லோருடைய அறிவாற்றலையும் அந்த ரோபோவுக்குள் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸாக கொடுத்து அதை இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸாக செயல்பட வைத்து இன்று அந்த ரோபோவாக இருக்கக்கூடிய அந்த எஸ் அமைப்பு தமிழகத்திலே உள்ள இளம் தொழில் முனைவோர்களுக்கு என்னென்ன தகவல்கள் வேண்டுமோ அவ்வளவையும் டிசமினேட் செய்யக்கூடிய ஒரு பெரும் அமைப்பாக இன்று உருவாகி இருக்கின்றது. அது மட்டுமல்ல, அவர்களையெல்லாம் தொழில் வளர்ச்சியிலே ஊக்கப்படுத்தி என்ன முறையிலே அவர்கள் தங்களுடைய தொழிலை வளரச் செய்யலாம் என்பதற்கான சூட்சுமங்களை எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து இன்று நான் கேட்கின்றேன், பல ஊர்களிலே எஸ் அமைப்பிலே சேர்ந்த பிறகுதான் என்னுடைய தொழிலிலே நான் வளர்ச்சி கண்டேன், என்னுடைய தொழிலில் நான் விரிவாக்கத்தை கண்டேன், நான் பல தவறுகளை செய்து வந்தேன், அதையெல்லாம் திருத்தி கொண்டேன் என்றெல்லாம் அவர்கள் சொல்லுகின்ற பொழுது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. அந்த அளவிற்கு தன்னுடைய இரத்த நாளமாக இந்த எஸ் அமைப்பை உருவாக்கி எனக்கு பெருமை சேர்த்திருக்கின்ற நம்முடைய நீதிமோகன் அவர்களுக்கும் அவர்களுடைய குழுவினருக்கும் நான் இந்த நேரத்தில் மனதார மீண்டும் எனது நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். 18 ஆண்டுகள் முடிந்து விட்டன. பல சீனியர் மெம்பர்ஸ் இருக்கிறார்கள். எஸ் அமைப்பிலே சொல்லிக் கொடுத்ததை எல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி வெற்றி கண்டு அடுத்து என்ன செய்வது என்று திகைத்து போயிருக்கிறவர்களும் இருக்கிறார்கள். புதிதாக சேர்ந்தவர்களும் இருக்கிறார்கள். நான் ஒரு சில கருத்துக்களை இந்த நேரத்தில் நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஒரு ஸ்டேஜ் நான் 35 கோடியில் இருந்த இன்னைக்கு 100 கோடியை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடிய நண்பர்களும் இருக்கிறார்கள். திரு பங்கேரா அவர்கள் சொன்னது போல இது எல்லோருமே இந்த மாதிரி வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்று அவர்களுடைய கருத்தை அவர்கள் நன்றாக சொன்னார்கள். ஏன் எஸ்எம்இயாகவே இருக்கிறார்கள்? அவருடைய நோக்கம் என்ன? அவர்கள் ஏன் வளர்ச்சி காணவில்லை என்றெல்லாம் அவர்கள் ஆதங்கப்பட்டார்கள். மைக்ரோவாக இருக்கிறவர்கள் ஸ்மாலாக ஆக வேண்டும், ஸ்மாலாக இருக்கிறவர்கள் மீடியமாக ஆக வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் சொன்னார்கள். இதில் நாம் இதுவரைக்கும் படித்து வந்தது இந்த தொழிலை, நாம் செய்து வருகின்ற தொழிலை எப்படி சிறப்பாக செய்வது, ஆண்டுக்கு ஆண்டு 30% growth எப்படி கொண்டு வருவது, நம்மை விட லீடர்ஸாக இருப்பவர்களை பார்த்து நாம் அதை விட சிறப்பாக எப்படி செய்வது, இதில் என்னென்ன நுவான்சஸ் எல்லாம் இருக்கின்றது என்பதை பற்றியெல்லாம் பலர் சொல்வதை கேட்டு நாம் வளர்ச்சி கண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இப்பொழுது நான் கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம், நம்முடைய வளர்ச்சி நமக்கு மிகவும் முக்கியம். நம்முடைய வளர்ச்சியின் மூலம் இந்த நாட்டின் வளர்ச்சியும் மிக முக்கியம் என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும். அப்படி உணர்கின்ற பொழுது இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சி எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதுடன் யூ ஷுட் ரிலேட் யுவர் செல்ஃப் டு த growth ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி என்பதை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். உங்களுடைய வளர்ச்சி இந்த நாட்டின் வளர்ச்சியுடன் சம்பந்தப்படுத்தி பார்க்க வேண்டும். அந்த அளவுக்கு நாம் வளர்ச்சி அடைகிறோமா என்பதை நீங்கள் சற்று கவனமாக பார்த்து வந்தால் இந்த வளர்ச்சி அடைந்த நம்முடைய எஸ் உறுப்பினர்கள் அடுத்த வளர்ச்சியை நோக்கி செல்ல முடியும் என்று நான் கருதுகின்றேன். நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள், direct taxes growth in this year, it is 48% more than that of last year. 2021 விட 21-22 நேர்முக வரிகள் மூலம் அரசுக்கு கிடைத்த வருமானம் 48% கூடுதல். இதில் நம்முடைய பங்கு என்ன?
யாராவது அப்படி யோசித்து பார்த்திருக்கிறீர்களா? நாமும் சென்ற ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு 48% இன்கம் டேக்ஸ் கூடுதலாக கட்டியிருக்கிறோமா? நாம் எவ்வளவு கூடுதலாக கட்டியிருக்கிறோம்? ஏன் நம்மால் அந்த இது கண்ட்ரியினுடைய அந்த டார்கெட்டை நாம் ரீச் பண்ண முடியவில்லை என்ற அளவிலே நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்கலாம். எக்ஸ்போர்ட் பிப்ரவரி மாதத்திலே 22% உயர்ந்து நம்முடைய டார்கெட் $400 பில்லியன் அதில் $375 பில்லியன் அளவிற்கு நாம் பிப்ரவரியிலேயே நாம் அடைந்து விட்டோம். ஸோ இட் இஸ் ஈஸி டு ரீச் அவர் டார்கெட் ஆஃப் 400 பில்லியன் பை த இயர் எண்ட். நன்றாக தெரிகிறது. நாம் எக்ஸ்போர்ட்டராக இருக்கக்கூடிய நாம் இந்த டார்கெட்டை நாம் அடைவதற்கு, இந்திய நாடு அடைவதற்கு நம்முடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்னவாக இருந்தது? சென்ற ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு அல்ல சென்ற மாதத்தை விட பிப்ரவரி மாதத்திலே நம்முடைய எக்ஸ்போர்ட் 22% அதிகரித்திருக்கிறதா? ரைட். அடுத்த ஒரு கணிப்பு சொல்லுகின்றார்கள், நம்முடைய மேனுஃபேக்சரிங் PMI என்று சொல்வார்கள், பர்ச்சேசிங் மேனேஜர் இண்டெக்ஸ் என்று சொல்வார்கள். அது பிப்ரவரி மாதத்திலே 54.9% இட் ஹஸ் ரைசன், கூடியிருக்கிறது, உயர்ந்திருக்கிறது. பர்ச்சேசிங் மேனேஜர் இண்டெக்ஸ் கூடினால் நம்முடைய நாட்டில் உற்பத்தி கூடுகிறது, மேனுஃபேக்சரர்ஸ் அவங்கெல்லாம் ஆக்டிவாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். இட் இஸ் பிகமிங் எ மேனுஃபேக்சரிங் ஹப். இந்தியா இஸ் பிகமிங் எ மேனுஃபேக்சரிங் ஹப் என்று அர்த்தம். இதில் மேனுஃபேக்சரராக இருக்கக்கூடிய நாம் அந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறோமா? எங்கே நமக்கு அந்த தேக்க நிலை இருக்கிறது? அந்த தேக்க நிலையை மாற்றி நாமும் அந்த நீரோட்டத்திலே செல்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பன போன்ற அந்த ரிலேட்டிங் டு யுவர் growth, ரிலேட்டிங் த கண்ட்ரிஸ் growth டு யுவர் growth என்பதை நீங்கள் கொஞ்சம் சிந்திக்க ஆரம்பித்தீர்களே ஆனால் நாம் இன்னும் பல மடங்கு வளர்ச்சி, நம்முடைய தொழில் வணிகத்தை இன்னும் அதிகமாக செய்ய முடியும் என்று நிச்சயமாக நீங்கள் முடிவுக்கு வருகிறீர்கள். ஏனென்றால் நம்மை சுற்றி என்ன நடைபெறுகிறது என்பதை தொழில் வணிகத்துறையில் இருப்பவர்கள் கண்டிப்பாக உன்னிப்பாக பார்த்து வர வேண்டும். அப்பொழுதுதான் த டைரக்ஷன் டு விச் த கண்ட்ரி இஸ் கோயிங், என்ன growth trajectoryல இந்த கண்ட்ரி போகிறது என்பதை தெரிந்து அதற்கேற்ப செயல்பட வேண்டும். இல்லாவிட்டால் நாம் ஏமாந்து விடுவோம். உங்களுக்கு கூட தெரியும், சமீபத்திலே பிரைம் மினிஸ்டர் ஒன்றை சொல்லியிருக்கிறார். 3, அதாவது எந்த செக்டார் உலக அளவிலே நம்முடைய நாடு 3இல் 1 நாடாக இருக்கும் என்பதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார். பல்வேறு செக்டார்ஸ் இருக்கிறது, உங்களுக்கு தெரியும். ஏதாவது 3 செக்டாரை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள். அது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், உலக அளவில் நம்முடைய நாடு முதல் 3 ரேங்குகளை எடுக்கக்கூடிய வகையிலே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார். இதில் ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா, அவர் சில சஜஷன்ஸ் கொடுக்குறாரு. ஒன்று கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி. அப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்முடைய தேசிய அளவில் பிரைம் மினிஸ்டர் அவர்கள் கொடுக்கிறார்கள் என்றால் நிச்சயமாக அந்த துறை நல்ல வளர்ச்சி காணும். அப்போ அந்த துறையிலே இருப்பவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டு எந்த மாதிரியாக நாம் அந்த முன்னேற்றத்தை காண முடியும் என்று சிந்திக்கிற பக்குவம் வர வேண்டும். கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு அடுத்து அவர் சொல்வது ஸ்டார்ட் அப்பை சொல்கிறார். ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அதிலே இந்தியா தலைநிமிர்ந்து 3இல் 1 நாடாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். அதில் அக்ரிகல்ச்சுரல் ஸ்டார்ட் அப்பினுடைய வேகம் ஸ்கை ராக்கெட்டிங்காக இருக்கிறது, 50% வளர்ச்சி அடைகிறது என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார். அடுத்து அவர் சொல்லுவது, இப்போ ரீசெண்டாக சொல்லியிருக்கக்கூடிய ட்ரோன்ஸ். இந்த ட்ரோன்ஸில் நம்ம உலகத்திலேயே தலை சிறந்த நாடாக வர முடியுமா? ஸ்பேஸில் வர முடியுமா? ஜியோஸ்பேஷியல் டேட்டாவில் வர முடியுமா என்று சில உதாரணங்களை எல்லாம் அவர் கொடுத்திருக்கிறார். அப்போ நம்ம தொழில் வணிகத்தில் இருப்பவர்கள் நாம் இந்த 3 செக்டாரில் எந்த செக்டாரில் நுழைந்தால் அனைத்துலக அளவிலே 3இல் 1ஆக இந்தியா இருக்கக்கூடிய நிலையை எட்ட முடியும் என்பதை சிந்தித்து பார்த்து அதை நோக்கி நம்முடைய வளர்ச்சியை கொண்டு செல்ல வேண்டும். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. நம்முடைய சிஎம் என்ன சொல்கிறாரு? 10 இயர்ஸில் அவர் ஸ்டேட் ஷுட் பிகம் 1 ட்ரில்லியன் எக்கானமி அப்படின்னு சொல்கிறார். வித்தின் 10 இயர்ஸ் 1,00,000 கோடி
ட்ரில்லியன் அந்த எக்கானமி நம்ம வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்படி சொல்லும்போது நம்ம ஸ்டேட் எந்தெந்த தொழிலுக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க போகிறோம்னு அவர் இண்டிகேட் பண்ணுறாரு. அதில் அவர் சொல்கிறது வெஹிக்கிள், எலக்ட்ரானிக் வெஹிக்கிள் அதில் சொல்கிறாரு. அப்புறம் ரினியூவபிள் எனர்ஜி அவர் சொல்கிறார், மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அவர் சொல்கிறார், அதே மாதிரி ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரியை அவர் சொல்கிறார். ஸோ இந்த மாதிரி அவர் சொல்லிட்டு ட்ரெடிஷனல் இண்டஸ்ட்ரி, ஆட்டோ, டெக்ஸ்டைல், டேனரி இதிலெல்லாம் வளர்ச்சிக்கு ஊக்கம் கொடுக்கப்படும் என்று சொல்கிறார். நம்ம இண்டஸ்ட்ரியை க்ரோ பண்ணி வருகிற நேரத்தில் அரசு, மத்திய அரசாக இருந்தாலும் மாநில அரசாக இருந்தாலும் எந்த டைரக்ஷனில் அவர்கள் போகிறார்கள் என்பதை உணர்ந்து அந்த டைரக்ஷனிலே போக வேண்டியது நம்முடைய கடமை என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் வலியுறுத்துவதற்காகத்தான் இந்த தகவல்களை எல்லாம் உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். அது மட்டுமல்ல, நீங்கள் பட்ஜெட் பார்த்துருப்பீங்க. நான் எஸ் மெம்பருக்கு சொல்கிறதெல்லாம் சென்ட்ரல் பட்ஜெட் ஒவ்வொருத்தரும் மிக ஆழமாக படிக்க வேண்டும். அதாவது பிட்வீன் த லைன்ஸ் என்று சொல்வார்கள். பட்ஜெட்டிலே ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஒவ்வொரு நேரம் படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு அர்த்தம் கிடைக்கும். அதை நீங்கள் தெளிவாக படுத்தீர்களானால் நம்முடைய நாடு எந்த திசையை நோக்கி செல்கிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும். இந்த பட்ஜெட்டில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் கண்டிப்பாக படித்திருப்பீர்கள் அல்லது ஏதாவது கூட்டத்திலே சொல்ல கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகின்றேன். கதி சக்தி என்று பிரைம் மினிஸ்டருடைய ஒரு திட்டம், இது எல்லா பத்திரிகைகளும் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். அந்த கதி சக்தியை இட் இஸ் பீயிங் ட்ரிவன் பை 7 இன்ஜின்ஸ் என்று சொல்றார். அந்த கதி சக்தி என்றாலே வேகமான முன்னேற்றம். நம்முடைய பொருளாதாரம் வேகமான முன்னேற்றம் அடைவதற்கு 7 இன்ஜின்கள் அதை இட்டு செல்ல போகின்றன என்று சொல்றார். நான் கூட என்னென்னமோ இண்டஸ்ட்ரி சொல்லுவார்னு பார்த்தேன். அவ்வளவுமே லாஜிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் தான். அந்த 7 இன்ஜினும் ஒன்று ரோட், இன்னொன்று ஏர்போர்ட், இன்னொன்று சீபோர்ட், இன்னொன்று வாட்டர்வே, லாஜிஸ்டிக்ஸ், அப்புறம் மாஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு இந்த 7 இன்ஜின் தான் நம்முடைய கதி சக்தி என்பதை இழுத்து செல்ல போகின்ற இன்ஜின் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது, இத்தகைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு அரசு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்ற பொழுது அந்த துறையிலே நாம் இறங்குவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா, அதிலே நாம் செயல்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா என்பதை பற்றியெல்லாம் நாம் கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். வருகிற ஆகஸ்ட் மாதம் 15ஆம் தேதி நாம் கொண்டாடவிருப்பது நம்முடைய நாட்டினுடைய 75வது சுதந்திர நாள், விடுதலை நாள் என்பது உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றாக தெரியும். அதற்கு மிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகின்றார்கள். அதற்கான ஏற்பாடுகள் மிக தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. அந்த நேரத்தில் மத்திய அரசு சொல்லுவது, அதற்கு அடுத்த 25 வருடங்கள் 100வது ஆண்டை நோக்கி செல்லுகின்ற பொழுது இந்த 25 ஆண்டுகளும் அமிர்த காலமாக இருக்கும், சிறப்பான ஒரு காலமாக இருக்கும் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அதற்கான தொழில் முன்னேற்றங்களை பற்றியெல்லாம் அவர்கள் விவரித்திருக்கின்றார்கள். இதை ஏன் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் என்றால், நாம் ஆண்டர்பிரனராக மாறுகின்றோம், எஸ் அமைப்பிலே சேர்ந்திருக்கின்றோம், நிறைய நுணுக்கங்களை நாம் தெரிந்திருக்கின்றோம், நம்முடைய தொழில் வணிகத்தை வளர்ச்சியடைய செய்திருக்கின்றோம். அடுத்த நிலைக்கு நாம் போக வேண்டுமானால் தேசிய நீரோட்டத்திலே நாம் செல்ல வேண்டும். we should relate the growth of ours with the growth of our country என்ற ஒரு செய்தியை தான் உங்களுக்கு இந்த நேரத்திலே நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். ஏனென்றால் எஸ் பிளஸ் என்று போடலாமா என்று கூட நம்முடைய சேர்மன் அவர்கள் சில நேரங்களிலே விவாதங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில் என்னுடைய ஒரு ஆலோசனையாக இதை நான் தெரிவிக்கின்றேன். இதன் மூலம் நாம் மிகுந்த வளர்ச்சியை காண முடியும் என்று இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கொண்டு, இந்த அருமையான ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்ததற்காக எஸ் அமைப்பினுடைய இந்த எஸ்கான் சேர்மன், கன்வீனர்ஸ் அண்ட் என்டையர் டீம் அவர்களுக்கெல்லாம் நான் இந்த நேரத்தில் நன்றியை சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். வடக்கே சென்னையிலிருந்து, தெற்கே தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, மேற்கே கோயம்புத்தூர், ஹொசூர் அண்டு ஈரோடு, சேலம், கரூர் என்று பல ஊர்களில் இருந்து, இங்கே கிழக்கே ராமநாடு ஆகிய பல ஊர்களில் இருந்து, தமிழகம் முழுவதும் இருந்து நண்பர்களெல்லாம் இங்கே வந்திருக்கின்றீர்கள். நிறைய செய்திகள் உங்களுக்கு நாளைக்கு கொடுக்கவிருக்கின்றார்கள். இதையெல்லாம் நீங்கள் கேட்டு செல்கின்ற பொழுது உங்களுடைய தொழிலிலே ஒரு
நல்ல மறுமலர்ச்சி ஏற்படுகிறது என்பது உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். பலர் இங்கே எக்ஸலன்ஸ் அவார்டு பெற்றவர்களெல்லாம் அதை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே அத்தகைய வளர்ச்சியை நீங்களெல்லாம் காண வேண்டும் என்று வாழ்த்தி உங்களுக்கு மீண்டும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. தொழில் வர்த்தக சங்கத்தின் தலைவர் திரு ஜெகதீசன் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். எஸ் அமைப்பின் சேர்மன் அருமை நண்பர் தமிழ்நாடு தொழில் வர்த்தக சங்கத்தின் முன்னாள் தலைவர் நீதிமோகன் அவர்களே, எஸ் அமைப்பின் வைஸ் சேர்மன் நண்பர் பிரபாகர் அவர்களே, திரு ராஜேஷ் அவர்களே, அட்வைசர் மேடம் அகிலா மேடம் அவர்களே, எனக்கு முன்பாக மிக சிறப்பாக உரையாற்றிய தமிழ்நாடு தொழில் வர்த்தக சங்கத்தின் முதுநிலை தலைவர் அண்ணாச்சி எஸ் ரத்னவேல் அவர்களே, திரு பங்கேரா அவர்களே, தமிழ்நாடு தொழில் வர்த்தக சங்கத்தின் துணைத் தலைவர் தங்கமயில் ரமேஷ் அவர்களே, இந்த மாநாட்டை மிக சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த மாநாட்டு கன்வீனர் திரு முகுந்தன் அவர்களே, கோ கன்வீனர் திரு முத்துக்குமார் அவர்களே, பல்வேறு எஸ் சாப்டர்ஸ் பிரசிடென்ட்ஸ் அண்ட் ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ் அண்ட் மெம்பர்ஸ், குட் ஈவினிங் டு ஆல். அதாவது மதுரையில் இந்த மாதிரி ஒரு மாநாடு நடத்த முடியுமா அப்படின்னா அது எஸ் அமைப்பால் மட்டும்தான் முடியும். ஏன்னா எஸ் அமைப்புலேயுமே ஒவ்வொரு கான்ஃபரன்ஸுமே அதை காட்டிலும் அதிகமான ஒரு மைலேஜ் இருக்கிற மாதிரி தான் அடுத்த கான்ஃபரன்ஸ் நிச்சயமாக அமையுது. உண்மையிலே அதுக்கு இந்த ஸ்டேஜ் தான் உதாரணம் அப்படிங்கிறத தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸில் தான் பார்த்துருக்கோம், அல்லது சென்னைக்கு வடக்க வேணால் பார்த்துருந்துருக்கலாம். மதுரையில் இந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடத்த முடியும் அப்படின்னா நண்பர் நீதிமோகன் அவங்களோட டீம்னால தான் முடியும். அதற்காக முதல்ல நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த பிரம்மாண்டமான எஸ்கான் 2022 இதில் முதல்ல என்னை ஒரு சிறப்பு அழைப்பாளராக அழைத்து இந்த ஒரு அருமையான வாய்ப்பை கொடுத்ததற்கு முதல்ல நண்பர் நீதிமோகன் அவர்களுக்கும் கன்வீனர் மற்ற எல்லாருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அண்ணாச்சி ரத்னான் அண்ணாச்சி சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கு எஸ் அமைப்பு ஒரு 21 சாப்டர்ஸ் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு டயர் 2 சிட்டிஸ் எல்லாமே இன்றைக்கு இவ்வளோ ஒரு சிறப்பாக செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற மட்டும் இல்லை, எந்த ஊருக்கு போனாலும் தமிழ்நாடு சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொன்னால் அடுத்து எஸ் உங்களோடது தானே அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு கேட்பாங்க. இன்றைக்கு எஸ் அமைப்பு சேம்பருக்கு ஈக்குவலாக அல்லது சேம்பரை காட்டில் அதிகமான ஒரு பேரோடு இன்றைக்கு மிக சிறப்பாக செயலாற்றிக்கிட்டு இருக்குது. அப்படிங்கிறதுல எங்களுக்கெல்லாம் மிகுந்த மகிழ்ச்சி. நிறைய அந்த எஸ்ஸுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய அந்த கோட்பாடுகள்லாம் இருக்கும். அதாவது வருடத்திற்கு ஒரு 30% growth இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும். கடந்த ஒரு 2 ஆண்டுகளாக அதெல்லாம் மீட் அவுட் பண்ண முடிஞ்சிருக்காது. ஏன்னா நிறைய நம்ம இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதில் சஃபர் ஆகிருக்கோம். நம்ம ஸ்டேட் மட்டும் இல்லை, நம்ம கண்ட்ரி மட்டும் இல்லை, ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு. அதான் இன்றைக்கு அந்த பேண்டமிக்கு கோவிட் பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனோட இது. ஸோ இப்போ தான் அதிலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெக்கவர் ஆகி வந்துகிட்ருக்கோம். ஸ்டில் இன்னும் ஒரு 22% எம்எஸ்எம்இ இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன்னும் ஃபங்க்ஷன் ஆகலை அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸு. ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம அடுத்து என்ன செய்யணும் அல்லது வேர் வி ஆர் அது முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சோம் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட அடுத்த மூவ் நிச்சயமாக நல்லா பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த தருணத்தில் தெரிவித்துக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். தமிழகத்தை பொறுத்த மட்டும், அதுவும் தென் தமிழகத்தை பொறுத்த மட்டும் நிறைய கட்டமைப்புகள் முதல்ல வரணும் அப்படிங்கிறதுல தமிழ்நாடு தொழில் வர்த்தக சங்கம் தொடர்ந்து முயற்சிகள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும், கட்டமைப்புகள் வந்துச்சு அப்படின்னா நிச்சயமாக growth தன்னால் அது வந்துடும். அதற்கான முயற்சிகள் தொடர்ந்து எடுத்ததில் தான் இப்போ ரீசெண்டாக கூட பார்த்துருப்பீங்க,
இந்த மாதம் 7ஆம் தேதி வந்து மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபர்னிச்சர் பார்க்கு தூத்துக்குடிக்கும் நம்ம எட்டயபுரத்துக்கும் நடுவில் அந்த இதில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. மதுரையை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ஏன்னா மதுரை தான் வந்து கேட்வே ஃபார் சதர்ன் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸு, சதர்ன் தமிழ்நாடு. மதுரையில் நிறைய ஒரு சக்கிமங்கலத்தில் வந்து ஒரு அடிஷனலாக ஒரு சிட்கோ இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் ரீசெண்டாக தமிழக அரசு வந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து சிப்காட் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்டு, அது வந்து இன்பிட்வீன் காரியாப்பட்டி அண்ட் திருச்சுழி அந்த ஏரியா வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1300 ஏக்கர்ஸ் அந்த இதில். இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பிளான் பண்ணலாம். வி ஆர் ஆல்சோ பிளானிங் டு ஸ்டார்ட் அன் இண்டஸ்ட்ரி தேர். அது மாதிரி இன்றைக்கு சென்னையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ரீ சிட்டி வந்து ஆந்திரா பார்டருக்குள்ளே இருக்குது. ஸ்ரீ சிட்டியில் இண்டஸ்ட்ரி நடத்துகிறவங்களில் ஒரு மோர் தென் 60% வந்து தே ஆர் ரெசிடெண்ட் ஆஃப் சென்னை. அது மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டர்ஸுங்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ நம்ம இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு. எப்படி மதுரையில் வந்து மினி ஃபுட் பார்க் வருது, மினி டெக்ஸ்டைல் பார்க் வருது, பல்வேறு கட்டமைப்புகள் வர இருக்குது. இந்த ஏர்போர்ட்டு எக்ஸ்பேன்ஷன் இது ஒர்க்கு ஆரம்பிக்க போகிறாங்க, அண்டர் பாஸ் வேலை ஆரம்பிக்க போகிறாங்க. மதுரைக்கு கூடிய சீக்கிரம் மெட்ரோ வந்துடும். எய்ம்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஆன் தி வே. 2025 செப்டம்பர் தே ஆர் பிளானிங் டு இனாகிரேட். அது மாதிரி மதுரைக்கு ஒரு பஸ் போர்ட்டு, ஒரு இன்டகிரேட்டட் பஸ் ஸ்டாண்ட் ஹேவிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் லைக் ஏர்போர்ட், அது ஒன்று அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நைப்பர் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது ஃபார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் டவுன் சவுத் ஆஃப் ஹைதராபாத், மதுரையில் மட்டும்தான் அதை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மத்திய அரசோட ப்ராஜெக்ட். இது எல்லாமே சீக்கிரம் வந்துடும். சீக்கிரம்னா 1 or 2 years ஆகலாம், 5 years ஆகலாம், 10 years ஆகலாம். அதுக்குள்ளே கட்டாயமாக எல்லாமே வந்துடும். எல்லாமே அனௌன்ஸ் பண்ணி லேண்டெல்லாம் அக்வயர் பண்ணி இட் இஸ் ஆன் தி வே. அந்த மாதிரி அதே மாதிரி ஐடி லெவல்லையும் மதுரை வந்து ஒரு பெரிய டெஸ்டினேஷனாக கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காங்க. இந்த மாட்டுத்தாவணி அதிலேருந்து ஆரம்பித்து அந்த பாண்டிக்கோயில் ஜங்ஷன்லேருந்து ஆரம்பித்து அந்த ரிங் ரோடு வந்து டில் கப்பலூர், அது வந்து ஐடி காரிடாராக டெக்ளேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டாக்கெல்லாம் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பகுதியில் வந்து நிறைய க்ரோத் வந்துடும், கட்டாயமாக வந்துடும். அதுக்கு நம்ம இப்போயே வந்து நம்ம we have to prepare for this. மதுரையை பொறுத்த மட்டும் அண்ணாச்சி அவங்க சொன்ன மாதிரி ஃபுட் ப்ராசஸிங்க்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு. ஃபுட் ப்ராசஸிங்கில் குறிப்பிட்டு சொல்லணுன்னா நிறைய நம்ம கான்ஃபரன்ஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணியிருக்கோம். மொரிங்கா பற்றி, அதே மாதிரி பாம் ப்ராடக்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நிறைய அட்டன் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மில்லட்ஸ் ஒரு ஏரியா, அதில் மில்லட்ஸுங்கிறது சிறுதானியங்களில் நம்ம திணை, கேழ்வரகு, சாமை, குதிரைவாளி, சோளம், கம்பு, அது மாதிரி வெரைட்டிஸ். இதெல்லாம் வந்து எங்கள் ஜென்ரேஷன்லேயே ஒரு 50% தான் நாங்கள் பார்த்துருப்போம் அல்லது நாங்கள் கன்சியூம் பண்ணியிருப்போம். எங்களுக்கு முந்தின ஜென்ரேஷனில் நிறைய பண்ணியிருப்பாங்க. நிச்சயமாக அடுத்த ஜென்ரேஷனில் இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்க கூட மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க அப்புறமே வந்து ஜங்க் ஃபுட்டு, ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு அந்த மாதிரி இதுக்கு போயிட்டாங்க. இதில் எந்த அளவுக்கு பயன்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளை காட்டிலும் மற்றவங்களுக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கு. தட் இஸ் எ ரீசன் இந்தியாவில் வந்து இந்த 2022 வந்து மில்லட்ஸ் இயர் அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பட்ஜெட்டில் கூட அதுக்கு நிறைய அலோகேஷன் இதெல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லை, நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து 2023 வந்து ஐக்கிய நாடுகள் சபை வந்து இன்டர்நேஷ்னல் மில்லட்ஸ் இயர் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது உலகம் பூரா இந்த ப்ராடக்டை பற்றி தெரியக்கூடிய அந்த ஒரு வாய்ப்பு. அது மட்டும் இல்லை, உலகத்தில் பல்வேறு நாடுகளுக்கு இந்த மில்லட்ஸ் அண்ட் வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஏற்றுமதிக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த தருணத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏன்னா அதற்கான அந்த மூவ் இப்போ சப்போஸ் ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக வந்து அவங்க இதெல்லாம் வந்து இப்போயே அதற்கெல்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணலாம். அடுத்து வந்து தமிழகம் வந்து இன்றைக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு
மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்டேட். மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்டேட்னால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய 1 among 10 டாப் 10 அதில் வந்து தமிழ்நாடு இருக்குது. ஜஸ்ட் லைக் மகாராஷ்டிரா, குஜராத், கர்நாடகா, யூபி, இது மாதிரி. நமக்கு நிறைய சேலஞ்சஸ் எல்லாம் இருக்குது. இன்றைக்கு நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத வந்து கட்டாயமாக தெரிஞ்சுக்கணும். இன்றைக்கு பீகார், ராஜஸ்தான்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு பேக்வேர்டு ஏரியா அப்படின்னு நம்ம நிறைய பேர் நினச்சிட்ருக்கோம். ஆனால் ராஜஸ்தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத்தில் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்துகிட்ருக்காங்க. அதுவும் பர்டிகுலராக ஒரு இந்த பேண்டமிக்கு முன்னாடி ஒரு 1 இயரில் ஆரம்பித்து இந்த லாஸ்ட்டு ஒரு 2-3 இயர்ஸில் 36% ஆஃப் தி பெஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க் வந்து ராஜஸ்தானில் தான் இருக்குது. இன்றைக்கு ராஜஸ்தானில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு வெல் டெவலப்டு இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க் வந்து 360 இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க் இருக்குது ராஜஸ்தானில். அந்த 360 பார்க்கில் வந்து 120 பார்க் வந்து இந்த லாஸ்ட் 1 இயர்க்குள்ளே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. 1 இயர்க்குள்ளே வந்து முன்னாடி பிளான் பண்ணி கமிஷன் பண்ணதுங்கிறது வந்து 120 பார்க் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அந்த 68 பார்க்கு, பெஸ்ட்டு பார்க் இந்தியாவில் 68 பார்க்கில் 25 பார்க் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க் வந்து ராஜஸ்தானில் இருக்குது. நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராஜஸ்தானில் வந்து லேண்ட் பேங்க் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. எவ்வளோ வால்யூம் அப்படின்னா 1,04,000 ஏக்கர். 1,04,000 ஏக்கர் இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறதுக்காக ராஜஸ்தான் கவர்மெண்ட்டு அக்வயர் பண்ணி இந்த பார்க்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் 1,04,000 ஏக்கர் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க்குக்காக வச்சுருக்காங்க. அவங்க லேண்ட் பேங்க் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா அவ்வளவு கன்செஷன், அங்கே டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன், அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் சப்சிடி, அப்புறம் ஆக்ட்ரா எக்ஸம்ஷன், நம்ம ஜென்செட்டு கூட சப்சிடி கொடுக்குறாங்க. ஜென்செட் சப்சிடி, இன்சென்டிவ் ஃபார் குவாலிட்டி சர்டிஃபிகேஷன், அதுக்கு அதே மாதிரி ஸ்டாம்ப் டியூட்டி, அந்த லேண்டு பில்டிங் இது எல்லாத்துக்கும் வந்து ஸ்டாம்ப் டியூட்டியை வந்து ரொம்ப ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பில்டிங்க்கும் லேண்டுக்கும் ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் வரைக்கும் எக்ஸாம் பண்ணியிருக்காங்க. இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பித்தா அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க்கில் அந்தளவுக்கு நிறைய எக்ஸம்ஷன்லாம் கொடுத்துட்ருக்காங்க. இந்த மாதிரியெல்லாம் வரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேசாமல் இருந்தோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக அப்படியே ஒவ்வொருத்தராக முன்னாடி வரக்கூடிய அந்த வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது. இன்றைக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆந்திராவும் சரி, தெலுங்கானாவும் சரி, இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வந்து அவ்வளவு ஒரு அதில் அவ்வளோ ஒரு ஃபோக்கஸ்டாக நிறைய அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் வேணுமோ அதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க. ரீசெண்டாக பார்த்துருப்பீங்க, கேரளாவில் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து எக்ஸ்பென்ஷன் போகணும் அப்படின்ட்டு இருந்தாங்க. அதில் கேரளா கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ கம்யூனிஸ்ட் இதுங்கிறனால கொஞ்சம் அதில் அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன பாட்டில் நெக் இருந்துச்சு. ஸோ தெலுங்கானாவிலேருந்து தெலுங்கானா இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டர் வந்து சிஎம்மோட சன்னு மிஸ்டர் ராமராவ்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஒரு சார்ட்டர் ஃப்ளைட் அனுப்பி இந்த ஆண்டர்ப்ரனர் அங்கே கூட்டு போய் அவங்க எம்ஓயு போட்டாங்க தெலுங்கானாவில் இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு. அந்தளவுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரி வரணும், இண்டஸ்ட்ரி க்ரோத் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபோக்கஸ்டாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் மனசில் வச்சு நம்மளும் பண்ணணும். நம்ம பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்புகளை வந்து பயன்படுத்திக்கணும். அதுக்கு இப்போயே வந்து பிளான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதெல்லாம் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். மற்றபடி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது. இப்போ ஜிஎஸ்டி எடுத்துட்டோன்னா ஜிஎஸ்டியில் நிறைய பிரச்சனைகள், அல்லது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் லேண்டு அல்லது பில்டிங் பிளானிங் பெர்மிஷன் எல்லாத்துக்குமே வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாம் சார்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். மதுரையில் மற்ற எல்லாத்துக்கட்டிலும் அதிகமாகவே இருக்குது. மதுரையில் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் லேண்டே பெரிய இஷ்யூவாக இருக்குது. அந்தளவுக்கு இருக்குது. அது போக ஒவ்வொரு லைசன்ஸு இன்க்ளூடிங் பொல்யூஷன், ஃபயர் எல்லாம் வாங்குறதுங்கிறதெல்லாம் ஒரு பெரிய கஷ்டம். மற்ற ட்ரேடிங் ஆக்டிவிட்டியில் இருக்கவங்களுக்கு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்து ஒரு த்ரெட்டு வந்து அந்த டெஸ்ட் பர்ச்சேஸ். இப்போ டெஸ்ட் பர்ச்சேஸ் வந்து ஜென்யூனாக பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து நல்லது அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை. பில் இல்லாமல் அல்ல ஃபோக்கஸ் பில்லை வச்சு பண்ணுறவங்களுக்கு தான் அந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனைகள்.
இருந்தாலும் இதில் வந்து இந்த கரப்ஷனுக்கோ அல்லது அந்த ஒரு த்ரெட்டுக்கோ ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் இந்த தருணத்தில் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். டெஸ்ட் பர்ச்சேஸ் வந்து ஒன்றும் ஒரு புதுசாக இப்போ ஒன்றும் சொல்லலை, ஏற்கனவே ஆக்டில் இருக்குது தான். 2017 வந்து நம்ம இதை பொறுத்த மட்டும் தமிழ்நாடு குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டேக்ஸ் இதில் வந்து செக்ஷன் 67 சப்செக்ஷன் 12 அது வந்து டெஸ்ட் பர்ச்சேஸை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக எலாபரேட்டாக சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஒரு வித்தவுட் ஹேவிங் வேலிட் இன்வாய்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அது பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுமே அந்த சட்டத்தில் இருக்குது. செக்ஷன் 122. இது இன்வாய்ஸாக இருந்தாலும் சரி, சப்ளையாக இருந்தாலும் சரி, வேலிடு இது இல்லாமல் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத. ஸோ இதிலெல்லாம் எப்போ வயலேஷன் வருதோ அப்போல்லாம் வர்றாங்க. நிறைய ரோயிங் ஸ்குவாடெல்லாம் இருக்குது. அதனால் முடிந்தவரை எல்லாமே அக்கௌண்ட்டில் தான் நம்ம பண்ணணும். இன்றைக்கு அதே நிறைய பேருக்கு சேலஞ்சாக இருக்குது. நம்ம பக்கத்துலேயே ஒருத்தர் இருந்துக்கிட்டு அவர் வந்து வித்தவுட் பில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணார் அப்படின்னா நம்மளால் அவரையே கம்ப்ளீட் பண்ண முடியலைங்கிறது. பட் இன் ஃப்யூச்சர் அதெல்லாம் ரொம்ப குறைஞ்சிரும். நிறைய ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. டிபார்ட்மெண்ட்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா எந்தெந்த இதிலெல்லாம் வந்து இந்த டெஸ்ட் பர்ச்சேஸ் போகணுங்கிறது வரைக்கும் அவங்க நிறைய ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. பில்டிங் மெட்டீரியலில் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாம் டோட்டலாக சொல்கிறாங்க. அதாவது சிமெண்ட்டு, அயன், ஸ்டீலு, பெயிண்ட்டு, அதிலேருந்து ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல்ஸு, எலக்ட்ரானிக்ஸு, எல்லாமே ஹார்ட்வேர் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸில் சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி ஆட்டோமொபைல் ஸ்பேர் பார்ட்ஸு, எடிபிள் ஆயிலு, பேக்கரி, மெடிக்கல்ஸு, ஹவுஸ் ஹோல்டு ஆர்டிகல்ஸு, இதை பூரா ஒரு டார்கெட் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதில் இருக்கிறவங்க கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். ஏன்னா இப்போல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாம் ஃபைன், பெனால்ட்டி எல்லாமே வந்து கண்ணாபின்னு, யாருமே பக்கத்தில் போக முடியாது, இதில் பேச முடியாது. ஜிஎஸ்டியை பொறுத்த மட்டும் வந்து யாருக்குமே எந்த ரோலுமே இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு. ஈவன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு கூட எல்லாமே வந்து பவர்ஸ் எல்லாமே சென்ட்ரல் போயிடுச்சு. சர்வீசஸ் செக்டர்லேயும் ஹோட்டல்ஸு, ரெஸ்டாரண்ட்டு, ஸ்வீட் ஸ்டாலு இதெல்லாம் ஒரு டார்கெட் வச்சுருக்காங்க. இதிலெல்லாம் வந்து டெஸ்ட் பர்ச்சேஸ் நிறைய போவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து நம்ம பிஸ்னஸை வந்து முறையோடு இதாக பண்ணணும். அப்படின்னா முதல்ல வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கக்கூடாது, பிரச்சனையில் வந்து குறைச்சிக்கணும். பிஸ்னஸில் வந்து அப்போ தான் வந்து நம்ம வளர்ச்சியை நோக்கி வந்து நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியும். ஸோ நிறைய ரத்னாஜி சொன்ன மாதிரி த்ரூஅவுட் தமிழ்நாடு நிறைய வந்திருக்காங்க. அரங்கமே நிறைஞ்சு ரொம்ப ஒரு மகிழ்வாக இருக்குது. லாஸ்ட் இயர் எஸ் கான்ஃபரன்ஸ் நடக்கலைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஆஃப்டர் 2 years எல்லாமே வி ஆர் ஆல் மீட்டிங். அந்த வகையில் பெரிய மகிழ்ச்சி. இந்த ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு என்னையும் அழைத்து இங்கே உரையாற்றுவதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்த நண்பர் நீதிமோகன் அவர்களுக்கு இந்த தருணத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக்கொண்டு, இன்றைக்கு மிக சிறப்பான அவார்டு வந்து சிவகாசி சாப்டர் வாங்கினாங்க, அவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அடுத்த எஸ்கான்லாம் வந்து ஒவ்வொரு சாப்டரும் இதுக்கு போட்டி போடணும். அப்புறம் வெறும் ஃபஸ்ட்டு 3 சாப்டர்ஸ்க்கு வந்து பரிசு வழங்க வேண்டும் என்பதையும் என்னுடைய கோரிக்கையாக வைத்து நண்பர் நீதிமோகன் அவங்க டீம் எல்லாருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியை தெரிவித்து எனது உரையை நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார்.